जोटा कि आम कहे द बिगेस्ट क्राइसिस इन द वर्ल्ड राइट नाउ द क्लाइमेट चेंज हो और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो तो सेटा हूँ सब वार्निंग इश्यू तो आज आम बहुत बुद्धिजीवी मान शुणा एंड बहुत किसी शिखा मिले थैंक यू सर एंड ओवर टू यू सर वॉइस टा सुननी सर वी कैन स्टार्ट सर सर आपनकर हाँ दीपा बाबू धन्यवाद आपण आग्रह प्रकाश करछंती एवं बहु आपणकर जो माने विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा सेमाने मध्ये उपकृत हेबे तेणु आपण सेमानंकु एनकरेज करिया पे पदक्षेप नेथिबारु आपण विशेष विशेष धन्यवाद आज आम संगठन अच्छी आज यार आलोचक डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही आम पूर्व भी आलोचना करिछु पुनर्बार यार गुरुत्व उपलब्धि करिबारु आउ थरे आलोचना करने को जाऊँ आगु जहाँ सब आम आलोचना करूँ कल कारखाना जो बाष्प निर्गत हुए बा गाड़ी मोटर जो धुआं ये भाव में परिवेश साधारण भाव प्रदूषित होता है एवं विभिन्न कल कारखाना हो बा विशेषकर बर्तमान आम भर गोटे भय सृष्टि होती दिल्ली में जो भाई परिवेश प्रदूषण होती आम कटक सहर कड़े ताठू टपी गला यह केते दूर सत कथा से आम आलोचना करवा तेणु पूर्व मु बर्तमान जयकृष्ण पाणिग्राही को मोर 4-5टी 8-10टी प्रश्न पचारि तापर आम आलोचना को जीवा श्रीयुक्त डॉक्टर पाणिग्राही जी आपण को मु स्वागत करुच्ची ओडिशा बीइंग ए डेवलपिंग स्टेट आम विकसित राज्य जो योजना करा जायछि से विकसित राज्य रे व्हाई सो मेनी एनवायरमेंटल चैलेंजेस गेनिंग मोमेंटम कोंतो वॉइस सुनी हाँ सुबिला स्लो आउ टिके साउंड दियंतु हाँ हाँ एटा प्रोब्लेम अछि कि हाँ कोंतो एटा प्रोब्लेम होछि काट दियो सर आपन वॉइस बहुत स्लो आछे सर हाँ सर मे बी टिके सर चेक करंतु आपन स्पीकर की हाँ सब चीज टिके स्लो आछि वॉइस मे बी आउ थे जॉइन कले ठीक है हाँ कटिके आउ थे जॉइन करंतु कहतु कहतु देखिबा शुणुचंती एबे हाँ सुबिला हाँ सर एबे क्लियर ओके आसला सर एबे क्लियर आसला सर अच्छा ओके ठीक अछि मु कोन कहउथली आपण जदि आपनक प्रश्न सब करि जानते मु एका बेले उत्तरटा लॉन्ग आंसर दियन ठीक अछि ताले मो नेक्स्ट प्रश्न 2-3टा आपन को 4-5टी कहि दउची व्हाट आर द टॉप सेक्टर्स रेस्पोंसिबल फॉर पोल्यूशन तापरे व्हाई डज द एयर क्वालिटी इंडेक्स so high during the winter तापरे biodiversity of the state is under increasing stress what action can we take to protect the biodiversity again can development and environmental protection go hand to hand what is the lacking in the development agenda of the state so that environmental degradation is gaining prominency what are the causes of water sources getting polluted how do you see the pollution
scenario of urban areas? What are the role of citizens in protecting the environmental quality? We have enough laws enacted to protect the environment, but these do not work up to expectation. Why? These are the questions for you, but the time is limited, and Okay, others okay. will participate with this. ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଟକରେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ କଟକଟା ସମାନ ହେଇଛି ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ଏଟା କଣ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ଆମେ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏସ୍ଟିମ୍ଡ ବର୍ଦା ବାବୁ, ଦୀପକ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଯୋଉମାନେ ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ शुभेच्छा, नमस्कार एवं शुभ संध्या। वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। गोटे बड़ प्रसंग उपरे आमे ओडिया रे जाउछे ना इंग्लिश रे कहबा? कहंतु ना ओडिया कहंतु। अच्छा, ओके। से बड़ प्रसंग, गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आज आलोचना ओडिशा रे परिवेश सुरक्षा एवं जन सचेतनता एभली एक प्रसंग जार दूरदर्शी प्रभाव रही। किछ दिन तले मु गोटे टॉक दउथली, तार विषय वस्तु थिला विकसित ओडिशा 2036 एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स एंड सस्टेनेबिलिटी। ता सहित आजिर ए जो प्रश्न बा आलोचना रही जथे सामंजस्य रही। मु प्रथमे कहबा चाहिए जे वर्तमान ग्लोबल लेवल रे आमे ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस बा चैलेंजेस रो सम्मुखीन होउची। ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस भितर जाउची प्रथम रे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ए विषय समस्त भल भाव अवगत अछंती। द्वितीय होउची पॉल्यूशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, लाइट एटसेट्रा, सब प्रकार प्रदूषण घटुची एवं गोटे प्रदूषित परिवेश भितर जीवन यापन कले आमे केबे सुस्थतार सह जीवन यापन करबा संभवपर हब नाही। ये हूँ द्वितीय प्रसंग। आ तृतीय प्रसंग हूँ जिते प्राकृतिक परिसंस्था नेचुरल इकोसिस्टम्स रही से मनीषर अबाध प्रवेश आउ चाप सृष्टि आस्ते आस्ते स्ट्रेसफुल होउछि, जोथिपाई सेठी जो माने जीवन यापन करुछंती वन्य प्राणी, उद्भिद इत्यादि समस्त उपरे यथेष्ट चाप सृष्टि होउछि एवं सेमानकर संख्या ह्रास पाई पाई चली। अनेक जीव जाति विलुप्त हो जाउछन, दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन कोर्स ऑफ टाइम। प्रत्येक वर्ष कुआडे 27,000 पर्यंत स्पेसीज पृथ्वी रु एक्सटिंक्ट हो जाउछंती, मोस्टली ड्यू टू ह्यूमन इंपैक्ट्स। ए हला ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस। एई कॉन्टेक्स्ट रे आमे ओडिशा रो सिनारियो कोन अछि से विषय आलोचना करूछे। प्रथमे मते लागुछि आम भितरे तीनिटा ग्रुप रो सिटीजन्स बा नागरिक रहुछंती समाज रे, आम राज्य रे, सब जगह रे। ये तीनिटी ग्रुप को आमे भलो भाव चिन्हिबा दरकार। प्रथम ग्रुप होउछंती कंसर्न सिटीजन्स, आपण मानक भलिया जो माने एभली कार्यक्रम आयोजन करूछंती एवं फील्ड रे मध्य अनेक कार्य करूछंती। एमान हेले कंसर्न सिटीजन्स, से इशू को भलो भाव रे जानंती, तर्जमा करंती, रियलाइज करंती एवं कार्यक्रम ग्रहण करंती। द्वितीय गोष्ठी होउछंती एपाथेटिक, से माने बहुत उदासीन, सब जानंती किंतु कोनोसी कार्य करंती नाही। परिवेश नष्ट भ्रष्ट हेले भी से माने जानिथिले मध्य से माने कोनोसी प्रकार कार्य रे योगदान करंती नाही, ए माने एपाथेटिक। आउ थर्ड कैटेगरी होउछंती इग्नोरेंट पीपल, तळ श्रेणी रो लोक जो माने ए विषय रे विशेष किछि ज्ञान से मानक पाखरे नाही, तेणु कार्य से माने करिवार आवश्यकता मध्य नाही। तेणु ए तीनोटी गोष्ठी को चिन्हिबा दरकार, सेही अनुसार हमर कार्य पंथा ग्रहण करिबा दरकार। आमे ओडिशा कथा आलोचना करछे। समग्र भारत वर्षर जो लैंड एरिया रही तार 4.87% होउछे हमर राज्यर अंचल स्थल भाग। एवं जदि रिसोर्स कथा देखिबा ताले हम राज्य गोटे प्रकृतिर आशीर्वाद प्राप्त राज्य बोली परिगणित होउछि, काहे कि ना मिनेराल रु आरंभ करिबा मिनेराल प्रोडक्शन वैल्यू हिसाब करा जाइछि जे ओडिशा समग्र राष्ट्र रो 44 to 45% ऑफ टोटल मिनेराल प्रोडक्शन वैल्यू
आपाई केवल ओडिशा ही दायी। तेणु इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत यथेष्ट अधिक रही। दी चारिटा एग्जांपल दबाक चाहिए जे कंट्री जेते सब मिनरल रिजर्व्स रही से भीतर क्रोमाइट 98% ओडिशा रे, 59% बक्साइट, 28% आयरन ओर, 24% कोल, ये सब प्रचुर परिमाण रे आम राज्य रे रही। से आम राज्य होची गोटे प्रकृतिर आशीर्वाद प्राप्त राज्य। वर्तमान आम देखुचे बक्साइट माइनिंग बहुत क्षिप्र गति आगे चलती। रायगड़ा, कलाहांडी, कोरापुट इत्यादि जिला मानक आज दिन में आज आम विजय सार भी से आउ गोटे कार्यक्रम होता जो ये सब विषय बहुत आउथ कि गोटे सस्टेनेबल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेट रे जारी रही पारिबो तापर आलोचना करथुले। तो वर्तमान आम राज्य रे माइनिंग प्रोसेस बहुत रैम्पेंट भाव रे चली छी। आउ हेवी इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, ओपन कास्ट माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, वेहिकुलर ट्रैफिक दिन दिन गाड़ी संख्या यथेष्ट वृद्धि पाई चली छी। वेरियस सेक्टर्स विभिन्न क्षेत्र रु सुएज जहाँ निर्गत होची प्रत्येक दिन अनट्रीटेड सुएज तार अमाउंट मध्य वृद्धि पाई चलछि। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर रु फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स जहाँ एप्लिकेशन होची फूड प्रोडक्शन बढ़ेवा पई ऑर्गेनिक फार्मिंग कथा आमे आलोचना करछे कथा होचे किंतु से दैट रिमेन्स मिनिमल, बहुत कम परिमाण रहउची। बाकी ए जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एप्लिकेशन ने बहुत एग्रीकल्चर अधिक होची। ए सब होची सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन। विशेष भाव रे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कथा जदि देखिबा स्टील, फेरो अलॉयज, स्पंज आयरन, सीमेंट, थर्मल पावर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, पेपर एटसेट्रा ए सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रु बहुत प्रदूषण सृष्टि हो, सब प्रकार प्रदूषण एठू सृष्टि होछि। निर्दिष्ट भाव रे जदि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जोटा कि रेस्पोंसिबल अछि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पई ता कथा जदि हिसाब करिबा समग्र भारत वर्ष रे ओडिशा केवल ऑलमोस्ट 13% ऑफ इंडिया's टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन पई ओडिशा ही दाई, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर गुजरात। किंतु आमर जियोग्राफिकल एरिया 4 पॉइंट समथिंग रहउची किंतु आमे 13% ग्रीन हाउस गैस एमिशन पई रेस्पोंसिबल। एक कथा को चिंता करिया पड़िबो। अर्बन पॉल्यूशन कथा जदि आसीबा सहरांचल मानकर जो कथा कटक कथा अपन कहउथले तो 2018 मसीह समग्र राष्ट्र स्तर रे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा 131 टी शहर को चिन्हट करागला जो थे आम राज्यर 7टी शहर रही जहाँ को कह जाउछि नॉन अटेनमेंट सिटीज जो स्पेशल एक्शन प्लान हबार आवश्यकता रही बोलिक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डायरेक्शन देइथला। ता परवर्ती समय 2019 मसीह नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आरंभ हैला। तेणु ये जो 7टी शहर आम राज्य रही भुवनेश्वर, कटक, बालेश्वर, कलिंगनगर, तालचेर, अनुगुल, राउरकेला आकु नॉन अटेनमेंट सिटीज जो प्रदूषण मात्रा यथेष्ट उच्च स्तर रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स कथा आपण कहउथले जे कटक रे निश्चित ये 7टी भितर कटक मध्य अंतर्भुक्त रही। जेतेबेले शीत दिन आसे जो प्रश्न आपण करथिले नवेम्बर मास बेलू दीपावली समय को सेतबेले पॉल्यूशन मात्रा यथेष्ट वृद्धि पाई जाए कहीं ना सेतबेले तापमात्रा बहुत कमी जाए ता सहित पवन गति मध्य बंद हो जाए। तेणु जो जो उत्सरु जो जगार प्रदूषण सृष्टि हुए विशेष भाव में एयर पॉल्यूशन से कन्फाइंड होकर रहे निर्दिष्ट भाव में पवन जोर हेले गरम जोर पवन होची से चारिआडे डिस्पर्स हो जाउची किंतु सेतेबेले सेटा हुए नाही। सेथिपई सहरांचल मानकरे प्रदूषण मात्रा यथेष्ट जो जो उत्सव से वेहिकुलर पॉल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल हो, कंस्ट्रक्शन वेस्ट रु पॉल्यूशन हो इत्यादि सब क्षेत्र जते प्रदूषण सृष्टि होची ते निर्दिष्ट अंचल रे अधिक मात्रा रे अधिक कंसंट्रेशन ने जमा होकर रहे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यथेष्ट ऊपर स्तर को 300 पाखापाखि चली जाए बेले बेले ता ऊपर मध्य रहे। तेणु आम राज्य 7टी शहर पर विशेष एक्शन प्लान
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 75,000ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ନୂତନ ଗାଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ଲିଡିଂ ସିଟି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗାଡି ନୂତନ ଗାଡି ଏଇଠି ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗାଡି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଉଥିରୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଟିକେ କମ ରହିବ, ତାହେଲେ ଭଲ। ପୁରୁଣା ଗାଡି, ଅତି ପୁରୁଣା ଗାଡି ଯୋଉଥିରୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି, 10ରୁ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଲିଥିବା ଗାଡି, ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଥରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଅର୍ବାନ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ, ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ। ଅର୍ଗାନ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସେକ୍ଟର, ଦେନ୍ municipality, then business sector, institutional sector, ଏ ସବୁଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ୱେଷ୍ଟ ଜେନେରେଟ ହଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ almost 900 tons ୱେଷ୍ଟ, ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ। ଆ ଭିତରୁ almost 50% ଯୋଉ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ଭିତରୁ ଡ୍ରାଇ ୱେଷ୍ଟରେ 50% almost ରହୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ 20% by weight, 50% by volume, 20% by weight almost ରହୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପଡିକି ରହିଛି, ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇକି ସ୍ମଲ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ କୁ କନଭର୍ଟ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କହୁଛେ। ଏ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆସୁଛି, ପିଇବା ପାଣିରେ ଆସୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମ ବଡିରେ ଜମିକି ରହୁଛି ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍, ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର PM10, PM2.5 ର ପରିମାଣ କେତେ ରହୁଛି ବାୟୁରେ, ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ର ପରିମାଣ କେତେ ରହୁଛି, ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମପା ଯାଉଛି। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ରହିଛି। ଯୋଉଠି ଲଗାତାର ଭାବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 5 ଇୟର୍ସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ନନ୍ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ସିଟିଜର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆସିବା ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସକୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର 11% ଅଫ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ମେଜର ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ଅନଟ୍ରିଟେଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ୱେଷ୍ଟ ବା ରେପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆସୁଛି ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସକୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ରନ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛି। ଯାହା ଡେଟା ଅଛି ଷ୍ଟେଟ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର, ଆମ ରାଜ୍ୟର 16ରୁ 19 ରିଭର୍ସ ଏମାନେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ନଦୀର ଜଳକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଇଭେନ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯଦି ୱାଟରର କେତେକ ପାରାମିଟର୍ସକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ BOD, ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ଜଳର ସେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ କମି ଯାଉଛି, ଡିପ୍ଲିଟେଡ୍ DO। ସେମିତି କୋଲିଫର୍ମ କାଉଣ୍ଟସ, କୋଲିଫର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉ ପାଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯେ ଅଧିକ ଇନଫେକ୍ସନର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ସୋ ମ୍ୟାସିଭ ଇନକ୍ରିଜ କୋଲିଫର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଦେଖୁଛେ। ଏ ସବୁ ଅନସେଫ ଯୋଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ବା ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନସେଫ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସ କଥାକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ again we are very much blessed, କାହିଁକି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 33.67% ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ତା ସହିତ ଟ୍ରି କଭର ମିଶେଇ ଦବା, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯାଉଛି 37.63%। କିନ୍ତୁ
बाहर को जेतिक आमे फॉरेस्ट परसेंटेज जहाँ डिस्कशन करूचे जदि फॉरेस्ट भितर पशिबा आमे देखिबा फॉरेस्ट रो क्वालिटी आस्ते आस्ते डिक्रीज करी करी चली जो गुडा को पूर्वरु डेंस फॉरेस्ट थिला तार थिकनेस कमी कमी जाउची गछर डेंसिटी कमी कमी जाउची सो क्वालिटी इज डिक्लाइनिंग जंगल रो जो गुणवत्ता बा क्वालिटी आस्ते आस्ते ह्रास पाई पाई चली आ जंगल ले जो बायोडायवर्सिटी ओडिसा रे हमरो आम स्टेट होची रिच बायोडायवर्सिटी रो गोटे होम तेणु एठी जो विभिन्न जातिर स्पेसीज अछंती कुहा जाउची द स्टेट इज ब्रिजिंग बिटवीन द डेक्कन पेनिनसुला एंड ईस्टर्न घाट से दीटार सम्मिश्रण रे उभय उद्भिद एवं प्राणी जाति एठी रहिछंती एठी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अछि वेटलैंड्स जल उत्स अछि हमर राज्य रे लॉन्ग कोस्ट लाइन रहिछि एवं बहु संख्यार एठी प्लांट्स आ एनिमल्स उपलब्ध अछंती किंतु वर्तमान जो सिनेरियो आमे देखुछे आस्ते आस्ते एठी वन्य प्राणी मानकर संख्या ह्रास पाउछे निर्दिष्ट भाव जदि आमे टाइगर कथा देखिबा रॉयल बेंगल टाइगर आमे जहाँ जानिछे ए शताब्दी आरंभ बेलू को 100 रु अधिक टाइगर थिले हम राज्य रे आज दिन रे 30 रु 35 भितर संख्या निर्दिष्ट भाव रही ह्रास पाई चली एवं शिमिपाल अवस्था आपण माने बारंबार न्यूज को आसुची देखु टाइगर जो माने ओरिजिनल बेंगल टाइगर से जगह रे वर्तमान कला दृश्यमान होतुवा टाइगर गोटे म्यूटेशन हेइकरी हेइछि जोटा आगु को हुए तो भलो रिजल्ट आसी न पारे से विपद रे पड़ी पारे एभली आशंका करा जाउछि से भली एलिफेंट बा हाथी मानक संख्या सेते बहुत अधिक नाही पाखा पाखी 2021 भीतर रहिछि एवं पेंगोलिन बारंबार आमे देखुछे ए सबु एनिमल्स माननकु व्यवसाय कार्य रे लगेया पाई बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर्यंत चालू रहिछि जोथि पाई कि मझिरे मझिरे आमे देखुछे बाघ चमड़ा आरंभ करी हाथी दांत पेंगोलिन ए सबु धरपकड़ होउछि आ मेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट दिनक दिन वृद्धि पाई पाई चलछि केतेबेले मनुष्य मरुछंती केतेबेले हाथी मरुछंती ये सब कॉन्फ्लिक्ट दिनक दिन वृद्धि पाइबार लागिछि यदि कोस्टल रीजन को आसीबा कोस्टल सिनेरियो पूर्व आमे कहउतले 480 किलोमीटर बोलिकरी आम राज्यर कोस्ट लाइन एबे ताकू आउट टिके डिटेल वर्कआउट करा है 574 किलोमीटर कोस्ट लाइन ओडिसा रे ता भीतर केतरा इंपोर्टेंट हॉटस्पॉट जोटा को अछि विशेष भाव रे चिलिका लेक भीतर कनिका मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑलिव रिडले सी टार्टल जोठी नेस्टिंग करूचंती गहिर मथा हो देवी रिवर माउथ हो ऋषिकुलिया रिवर माउथ हो ए सबु जगार यथेष्ट गुरुत्व रही किंतु से सबु जगारे चाप वृद्धि पाई पाई चली एबे सरकार पुणी अधिक गुरुत्व प्रदान करछंती ब्लू इकोनॉमी समुद्र रु किबळी अधिक परिमाण रो रिसोर्सेस जनरेट करहब खाली माछ नुह ता सहित आलजी अन्य पदार्थ मध्य उपलब्ध हब जहाँ कि हम राज्यर इकोनॉमी को अधिक सहायता करिवो ता उपरे मध्य कार्यक्रम चलीछि एई कॉन्टेक्स्ट रे आमे कोन करिवा एते सब प्रॉब्लम दिनक दिन वृद्धि पाई पाई चलीछि एनवायरनमेंट डिटेरियोरेशन होउछि एवं अन्य जीव जंतु मानक संख्या ह्रास पाउछि एई दृष्टिकोण रु हमकु मिटिगेशन मेजर्स नबाकू पड़िबो जो सेटा कोन होउनी कि होउछि ताकू चिन्हट करिया पड़िबो देयर इज ए परिवेश डिपार्टमेंट अछि परिवेश विभाग गोटे परिवेश विभाग अछि जेति कि हाँ जेति कि मेजर्स बा इनिशिएटिव निया जाउछि सेतको यथेष्ट होउ नाही तो पब्लिक अवेयरनेस पाई कि हमरो पब्लिक अवेयरनेस आसीबी सेटु आसीबी आ टिके खाली मु कहि दउछि जे वर्तमान हमको मिटिगेशन मेजर्स ऊपर गुरुत्व दवाकू पड़िबा आहुरी अधिक हमको सोर्स आइडेंटिफाई करिया पड़ो को जगह रे प्रदूषण होउछि कोठी समस्या रहिछि निर्दिष्ट भाव रे एवं मिटिगेशन पई कोन सब पदक्षेप र आवश्यकता रहिछि एवं ता परवर्ती समय रे मॉनिटरिंग करा जिबार आवश्यकता अछि अनेक क्षेत्र रे आमे गोटे पदक्षेप आरंभ कर दउछे तापर भूली जाउछे लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ता बहुत गुरुत्व रखे जोटा ऊपर डिपेंड करछि एनवायरमेंटल क्वालिटी
ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଇନ କାନୁନ ମତେ ଲାଗେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ପରିବେଶ କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସବୁ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏନଫୋର୍ସ କରାଯାଉ ନାହିଁ ପଲ୍ୟୁଟର ପେଜ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜିସନ ହବ ଫାଇନ ଇମ୍ପୋଜ ହବ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ ଏ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏନଫୋର୍ସ ହଉନାହିଁ ଆଣ୍ଟି ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ରାକଡାଉନ ଯେତିକି ହବା କଥା ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଟା ରଖିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର କଣ ରୋଲ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିବା ଦରକାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 820 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କମ ବେଶୀ ଦାୟୀ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ ଘଟୁଛି ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଉଡୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଯଦି ଧୂଳି ଉଡୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଯଦି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ପଲ୍ୟୁସନ କମିଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଓପନଲି କୋଇଲା ଜାଳୁଛନ୍ତି କାଠ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ କଥା ପଲ୍ୟୁସନ ରେଗୁଲେସନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ 7-8 ଦିନ ଧରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସମାବେଶ ହୁଏ ହୁଁ, ସେଠି କହନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବାଲିଟା ଉଡେ ସେ ହୁଁ। ବାଲି ଉଡିବା ଦ୍ଵାରା ବି କଟକ ସହରରେ ଗୋଟେ ପରିବେଷଣ ହୁଏ ମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଁ। ଧୂଳିଟା ବା ପର୍ଟିକୁଲେଟ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି PM10 ପର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର 10 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା PM2.5 ଏଗୁଡାକ ଉଡିଲେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଲଙ୍ଗସ ରେ ପହଞ୍ଚିବ PM2.5 ଲଙ୍ଗସ ରୁ ବ୍ଲଡ କୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଦେହରେ ବୁଲିବ ଏବଂ ସେ PM2.5 ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପଶନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେହରେ ରହନ୍ତି ତାର ତେଣୁ ରୋଗ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ଧୂଳି ଲୋକ ତ ହେବେ solution ଆମେ ଲୋକ ହେବେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିବା କଥା ଜଳ ସେ ଜାଗାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଯଦି ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ଡଷ୍ଟ ବା ଧୂଳି ଉପରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ବାଲି ସେଭଳି ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କରାଯିବା ଦରକାର ଯଦି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲି ସ୍ପ୍ରେ ହବ ତାପରେ ଧୂଳି ଯଦି ଆସିବନି ଯଦି ବାଲି ଆପଣ କଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାଲି ଉପରେ ଚାଲିବା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ହୁଁ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଛେ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ଡଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ଡଷ୍ଟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଉଡୁନାହିଁ ହୁଁ, ସବୁ ଗ୍ରୀନ ରେ କଭର ହେଇକି ଅଛି ଆମର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଡଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଚାଲୁଛି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ବାଲି ଗୋଡି ସିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡିକି ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଗାଡି ସବୁ ଚାଲୁଛି ସେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ କୁ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର PM10 PM2.5 ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବାୟୁକୁ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଠିକ ଅଛି ସେଇମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉ ଖରାପ ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର ହିଁ ଅଧିକ ଦାୟୀ ଆମେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ରହୁନି ଆମେ ଟିକେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଡିସ୍କସନକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା କହିଲେଣି ଆହୁରି ବି କହିବେ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ତରଫରୁ ଯୋଉ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହଉଛି
ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଲ୍ଟରେସନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଫାଇନ୍ କୁଆଡେ ଦିଏ, ଇମ୍ପୋଜ ସମ୍ ଫାଇନ୍, ଯୋଉମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ସବୁ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି କାମ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ସେଗୁଡାକ ସବୁ କଣ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ଷ୍ଟେଟ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ ବି ରହିଛି। ହୁଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବା ଆଶା କରିବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ କନସର୍ନ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, 3ଟି କାଟେଗୋରୀର ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କନସର୍ନ ସିଟିଜେନ, ସେଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପାଥେଟିକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କରିବାର ମାନସିକତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ହଉ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଣିକିରି କିଛି କରିବାର ମାନସିକତା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପାଥେଟିକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କନସର୍ନ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଠିକ ନିଜ ଅଛି, ସ୍ତରରେ କରିବା। ଯଦି କିଛି ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେଣି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହାଭ୍ ଏ ପାର୍ଟିସିପେସନ ୱିଥ୍ ଦେମ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ Yes, yes, ଆପଣଙ୍କ very good. ଗଣରେ Wow. ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କି କଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯୋଉଟା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି ସେଥିରୁ କେମିତି, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ, ପରିଚୟ, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। सर मु शुभलक्ष्मी प्रियदर्शिनी, हाँ। मास्टर्स इन बॉटनी ହଁ, ଆଉ यूजीसी नेट इन एनवायरमेंटल साइंस ଆଉ ହଁ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पे इंटरेस्टेड। ହଁ, ଆପଣ Very ପ୍ରଶ୍ନ good. କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ सर ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। प्रश्न होची कि वी हैव अ वेलफेयर गवर्नमेंट, तो घर कंस्ट्रक्शन तो केबे बंद हबनी, किंतु पीएम 2.5 की पीएम 10 आर सॉल्यूशन कोन सर? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସର, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଅ ୟଙ୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆଉ ଅଫିସର ବେଟର କରିପାରିବ ଆମର instrument like environmental auditing ki natural capital accounting state level green planning रे? ଓକେ, ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଥା। ହୁଁ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛେ ବାହାରକୁ, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେଠି ଏନି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏନିହ୍ୱେୟାର, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଭର ହେଇଛି ସେଟା। ବାହାରୁ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ତା ଭିତରେ, କାମ ବି ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ପଲ୍ୟୁସନ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ରାଇଟ୍, ଠିକ ଏଇଠି ଆମର ଅପୋଜିଟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଟ୍ ଇଜ କ୍ୱାଇଟ୍ ଓପନ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓପନ୍, ବାଲି ଗୋଡି ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଜମା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ରିପିଟେଡଲି ଗାଡି ଚାଲିଛି। ଭେହିକୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଲି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ କୁ କନଭର୍ଟ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ PM10 2.5 ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆମର ଆଇନ ଅଛି, ଆପଣ କ୍ଲୋଜ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବେ, ଆଇନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କେହି ତାକୁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। We are ଠିକ not ଅଛି। giving sufficient importance to all this. ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଭିଜନ ଫର ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୋଥ। ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ। ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛେ ତାର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କେତେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ସେଇଟା ଚାଲୁ ରହିବ, ସେ କୌଣସି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ ନାହିଁ। এই কনটেক্সটরে সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস ଯୋଉଟା 15 ବର୍ଷ ଧରି 2016 ରୁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଏଇ ସବୁ ଗୋଲ୍ସ କୁ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ କୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିବ। ଏ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, 2021 ରୁ 2030 ଏ 10 ଇୟର୍ସ, ଏ ଡିକେଡ କୁ କୁହାଯାଉଛି ଇକୋ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଡିକେଡ, ଯୋଉଟା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ର ଏ ହଉଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ।
ଏଇଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଭଲ ଠିକ ଅଛି ହବ, ଯୋଉଠି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କିଛି ଠିକ କାମ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବରଦା ବାବୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଇଏ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ ନାଲକୋ। ତ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଇ ଏମ୍ ନାଉ 76 ପ୍ଲସ୍। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୁଣୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆମର କିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଇୟର ମାର୍କ କରନ୍ତି କି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଟେକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଇଡେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ through you. So you should be the a nodal person to see that how that improvement can be possible for that particular area, so that will be an example for our everybody, so that gradually everybody will come fall into the line. ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଯଦି ନିଆଯାଇ କୌଣସି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଆଣ୍ଡ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଶୋ ଦ ରେଜଲ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍। ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ବୁଝା ପଇଲା। ଆପଣ ଭଲେଣ୍ଟିଆରଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲେଣ୍ଟିଆରୀ ତ ପରିବେଶ ସମିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ହଁ, କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଲିମିଟେଡ। So, ସେ ଯାହା thank you ଚାହିଁବେ very କରିବେ। much. ଠିକ ଅଛି ଠିକ ମୁଁ ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହଁ, ମୁଁ ହଁ, ହଁ, ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ନ କହି ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଟିଜେନ୍ସ ଫୋରମ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରାଇଟ୍ ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ରାଇଟ୍, ଫୋରମ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ସେଇଟା। ଯୋଉଥିରେ community participation will play a very important role. ସେ Yes, ପୁଣି that ସେ is ପୁଣି କମ୍ୟୁନିଟିର required. ଯୋଉଠି ହଁ, ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବାକୁ ଖବର ନାହିଁ ହବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଇକୋ କ୍ଲବ ନା ତେଣୁ କଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ହେଇଛି ପରା। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଟା ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି, ଇକୋ କ୍ଲବ ହଁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ତ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ହେଇଛି, ଇକୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲବ ହେଇଛି। ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣ କଲୋନୀରେ ହୁଁ। ସବୁ କଲୋନୀରେ ଯଦି ସିଟିଜେନ୍ସ ଫୋରମ କରାଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆୱାରନେସ ଜେନେରେସନ ହବ, ମାସ୍ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହବ, ସୋ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ। ଆଉ ସେ ଆମ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକାଲିଟିରେ କଣ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇ କରିବ। ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିବେ ସେଗୁଡା ସରକାର ନଦେଲେ କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଇପାରିବେନି, ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବରଦାବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜମା ହେଇଛି, ହୁଁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇଠିକା ଲୋକ ଲାଗିକି ସଫା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଲା। ହଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାନ୍ ତ ଅଫ ଦି ପଏଣ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଡେଭଲପ ହବା ଦରକାର, କନସର୍ନ ଅବାଉଟ ଓନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡରୁ ଇନିସିଏଟ ହଉ, ପରିବେଶ ସମିତି ତରଫରୁ ଇନିସିଏଟ ହଉ, ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ହଁ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲିକିରି ଆମେ କରୁଛୁ। ହଁ ଇଜ ଲିମିଟେଡ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲିମିଟେଡ କନସର୍ନ। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି mostly। ସେଟା ପରିବେଶ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟଲି କଲେ ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ମୋର ସକ୍ସେସ୍। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରଡଲି ଡିସ୍କସ କରିବା ନା, ବେଶୀ ନାରେଟିଭ ନହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ କଭର କରିପାରିବାନି। ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, କି ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଜ ଏ ଭାଇଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫର ସୋସାଇଟି। ଏଟା ଆଖିକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଏନି, ପରିବେଶ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ ଟା। ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ଆମର ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିଚୟ। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଦୀପକ ରାଉତ, କଳିଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲ ଡାଇରେକ୍ଟର। ହୁଁ, ହୁଁ। ସାର୍ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି ମିଶନ ଲାଇଫ, ଯେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଫର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଘରେ ଆମେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ଲାଇଟ୍ ବୁଲୁଛି, ଏସି ବୁଲୁଛି, ୱି ସୁଡ୍ କନଜର୍ଭ ଦ ଏନର୍ଜି।
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଏଇଟା କେବଳ ଏନର୍ଜି କନଜରଭେସନ କଥା ନୁହଁ ୱାଟର ମାନେ କନଜରଭେସନ କଥା ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଆପଣ କଣ ସଜେସନ ଦେବେ କେମିତି ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଜେନ୍ ଜି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ଯୋଉଟା ଆମେ କାଗଜ ପତ୍ରରେ କଥା ନ ହେଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିସିକୁ ଯୋଉ ମିଶନ ଲାଇଫ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତ ସପୋଜ ସିଗ୍ନାଲରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଦେଖୁଛେ 120 ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଅଛି ଫିର ବି ଆମେ ଗାଡିଟାକୁ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ पेट्रोल माने बंद करूनी तो आपण भाबंतु थ्रू आउट इंडिया रे जदी आमे एतिकी फ्यूएल कंजर्व करि परंते जोटा कि हमर प्रॉब्लम आज के डेट रे होची हमर एनर्जी बाहर आमे पेट्रोल डीजल ऊपर डिपेंडेंट होची एक तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करि परिबा दुई रे हमर मनी टाको भी सेव करिबा। तो आपण भाबुछंती जे केमिति आमे जो जेन जी और जो यूथ मानको को केमिति सक्सेसफुली मिशन रे आमे इन्वॉल्वमेंट करि परिबा। ये कौन भाभी आपण जिन भाभी सार सिन भाभी दीपक बाबू आपण जो कथा कहले बर्तमान बड़ गोटे कॉन्सेप्ट हवा दरकार नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। मु आप गोटे आर्टिकल लिखी संपदर विज्ञ व्यवहार एटा समाज पेपर को जाइए सर्टली आसो वीक भितर आसो जे वर्तमान समय आसी आमे समस्ते वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस करवा दरकार वाइज यूज विज्ञ व्यवहार कहीं नेचुरल रिसोर्स भितर बहुत गुड़े होची जहाँ जहाँ डिस्कसन कले से गुड़ाक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स धरतु कोयला हो पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो मिनरल्स हो ये सब रिन्यू हो पारिबो नाही तो जहाँ कंज्यूम करछे डिप्लीट हे चली गोटे टाइम आसीबो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हे जो तेणु ये जो जेन जी मु गोटे चिठी रेडी करके रखी सारी पठेबी सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को जे पिला माने वर्तमान जो स्कूल लेवल रे 10th क्लास पर्यंत जो पाठ पढुचंती तांकर लिटरेचर सब्जेक्ट इंग्लिश हो ओडिया हो सेथिरे जो प्रबंध पढुचंती सेथिरे करा जाऊ जे प्लास्टिक पॉल्यूशन ऊपर गोटे प्रबंध रहिबो जल संरक्षण ऊपर गोटे प्रबंध रहिबो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ऊपर रहिबो प्रॉब्लम पॉल्यूशन ऊपर रहिबो तेणु प्रबंध भाव में जदि पिलांकु से गुड़ाक प्रथम रु पढ़े दिया हबो तांको भितरे यथेष्ट अवेयरनेस जनरेट हबो एवं भविष्य रे जेतेबेले सेमाने सिटीजन्स हेबे बड़ हेले दे विल बी कंसर्न सिटीजन्स सेमानक भितरे ए प्रकार अवेयरनेस प्रथम रु ही डेवलप हेकरी सेमाने बड़ हेबे। तेणु आगो को हमकु जेन जी कथा जो कहले से आसंता पृथ्वी होची सेई मानकर सो दे शुड बी ग्रीन सोल्जर्स सेमाने ही प्रकृति परिवेश को किभली सुरक्षा दिया ता विषय रे अधिक चिंतित हवा दरकार आमे जो माने ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स अच्छे आम पाई विशेष गुरुत्व बहन करूनी किंतु से मानक पाई यथेष्ट गुरुत्व बहन करूची से माने काम करूचंदी करू नाहंती नो करूचंदी किंतु आउ टिके करू नाहंती नो अधिक आउ टिके एक्सेलरेट करे ठीक अछि ठीक अछि नेक्स्ट कोंदु नेक्स्ट कार कोन अछि आम संगे विजय केतन पटनायक अच्छी एक्स एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी सर आपण किछि पीसीसीएफ सर सर आपण किछि सर प्रस्ताव दियंतु विजय केतन पटनायक सर सुनि परचंती सर आपण अनम्यूट करंतु सर विजय सर अनम्यूट करंतु सुनि परना हां सर ठीक अछि यस सर हां सुबिला सर कोन सर नमस्कार बड़े बहुत सुंदर आलोचना हला डॉक्टर पाणिग्राही जहाँ कहले अन्य जहाँ पिला भी प्रश्न कले सुंदर आलोचना किंतु मोर गोटे व्यू होची जे मु मझे भी गोटे आर्टिकल से लिखितली कैन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट गो हैंड इन हैंड अर्थनीति और परिवेश एटा केवल जाई परिबो कि समान भाव में आमे निश्चित भाव में अर्थनैतिक विकास पे चाहिबा कई ताको मना कर पारिबा कारण प्रत्येक चाहिबे आमे केमती उन्नतिर सोपान चढ़ू किंतु आमर जदि गोटे फॉर एग्जांपल जति जोउट जोउटी अछि कहिले जा पाणिग्रे कहिले जे आमर जो माइंस अछि क्रोमाइट हला बॉक्साइट हला निकेल हला आयरन हला कोल हला ए आउ जो फॉरेस्ट अछि दीटा गोटा के मैप रे करबा हमें से माइंस कोठी अछि गोटे मैप रे करबा जदि फॉरेस्ट कोठी अछि ताकू जदि जक्स्टापोज कर दबा ऊपर थई दबा से तो देखिबा जे जोठी माइंस अछि हेठी फॉरेस्ट से अछि त माइंस को जदि हमें ये करवा उत्तोलन करवा एवं विकास पे व्यवहार करवा ताहले निश्चित भाव फॉरेस्ट किसी क्षति ना हब ना से कारण या भीतर दीटा भीतर गोटे समन्वय दरकार
ଯେମିତି ଆମେ ସାର୍ ଯେତିକି କରୁଛେ ହୁଏତ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରପରଲି କରିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ସଜେସନ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉଟା ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତିକି ଏରିଆ ନଉଛନ୍ତି ଡାଇଭରସନ କରିକିରି ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଏବେ ଓଡିଶାରେ 10,000 ହେକ୍ଟର ଦେଇଦେଲେଣି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡାଇଭରସନ ପାଇଁ ସେତିକି ଏରିଆ ବି ସେମାନେ ଦଉଥିବେ ବା ତା ଡବଲ ଏରିଆ ଦଉଥିବେ ଯଦି ସେ ନନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ସଜେସନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଗଛଟା ପରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ହେଲା କି ନହେଲା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯଦି 10 ହେକ୍ଟର ନେଲେ 10 ହେକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି 3 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପପୁଲେସନ ଏକ୍ସପୋଜର ପପୁଲେସନଟା ବଢି ବଢି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାବିଟାଟ ଜଙ୍ଗଲ ହାବିଟାଟ ହେଲା ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଲା ସେ କମି କମି ଯିବ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବେ ଘର ଦ୍ୱାର କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ ହବ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡଷ୍ଟ ଆସିବ PM2.5 ଆସିବ PM10 ଆସିବ କଳକାରଖାନା ବସିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଦରକାର ଆଉ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଗବରାରେ ଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଯେତେବେଳେ ବସେ ଆମେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଆନ୍ତି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ 2-3ଟା ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ଧରିକି ଆସିଥିବେ କାଳୁ ପିଆଜ ଗୋଟାକରେ ଗୋଟାକେ ପରିବା କୋଉଥିରେ ଶାଗ ନହେଲେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଧରିକି ଆସିଥିବେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଟା କାରଣ ସେମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନେ ସେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ବି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଯେ ଆମେ ଆଉଥରେ କଣ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଏକାଥରେ କରିଦେଇକି ଆସିବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ କନା ବ୍ୟାଗଟା କି ଝୋଟ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ ଯୋଉଟା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କମିଯାଆନ୍ତା କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କରୁଛେ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ପଲିଥିନ ନଦେବି ସେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ବି କମିଯିବ ତ ଏଇଭଳି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଟା ପାଇଁ ହଉଛି ମେନ୍ କଥା ଯୋଉଟା ଜନ ସହଯୋଗିତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ହବା ଦରକାର ଆମ ପରିବାର ବି ହବା ଦରକାର ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଉଛେ ଚାଲିକି ଯିବା ଦରକାର ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଦରକାର ପଲ୍ୟୁସନ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ବି ହଉଛି ପରିବହନ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରାଇଟ୍ ସେଇଟାକୁ ବି କେମିତି ରାଇଟ୍ କମ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବା କିନ୍ତୁ ପାଖ ରାସ୍ତା 50 ମିଟର ଯାଉଛେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରିକି ଯାଉଛେ ନହେଲେ ଗାଡିଟା ବାହାର କରି ଯାଉଛେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ ହେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି କରାଯାଇପାରେ ଡିସ୍କସନ ଉପରେ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣି ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହୁଏତ ଯୋଉ ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର। କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ମିଟିଂ ହବ ଆଲୋଚନା ହବ ତାହେଲେ ସଚେତନତା ବଢିବ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ତ ଥିଲେ ହେଡ୍ ଅଫ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି ଆକ୍ସିଲରେଟେଡ ମୋର ଟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ମୁଁ ବି ପରିବେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲି 2-3 ସାର୍ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାର୍ ଥିଲି ରାଜ୍ୟର ସାର୍ ସାର୍ ପରିବେଶର ଏଇ ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ ବୋର୍ଡ ହେଲା ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଲା ରିଜନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏଗୁଡା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ପରିବେଶ ବୋର୍ଡରେ ମତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଇଏ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଫର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ ହେଇଛି ଯଦିଓ ମୁଁ ତାର ଏକ୍ସଅଫିସିଓ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି କାରଣ ଆମେ ଇକୋ କ୍ଲବ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତି ଏନକରେଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ କରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 10,000 ଇକୋ କ୍ଲବ ଅଛି ହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ କରାହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କରାହଉଥିଲା ଏବେ କରାହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରେ କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ବହି ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି ହବ ବହି ଲେଖିକି ସବୁ ଦେଇଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବଣ୍ଟା ବି ହଉଛି ନାଇଁ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର involve ଗୋଟେ କରାହଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶ ସମିତି ବୋଧେ ଅଛି ହଁ, ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶ ପରିବେଶ ସମିତି ସମିତି ବି ଅଛି ତା ହଁ ଦେହରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଏନଜିଓ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହଁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ବୋଧେ କେବଳ ହଁ କଟକରେ ହଁ ଆମ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ହଁ ପ୍ରାୟ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ତାର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ହଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜନସଚେତନତା ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର ବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ହଉନାହିଁ କାରଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ହଉନି ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସାର୍ ଯଦି ନିଜ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ନିଜ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗେଇ ପାରିବନି କାରଣ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କନସିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ଆମେ ଫୋପାଡୁନେ କାଗଜଟାକୁ ପାନ ଛେପ ରାଇଟ୍ ପକଉନେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଖଙ୍କାର ପକେଇ ଦଉଛେ ବାହାରେ ପାନ ଛେପ ପକଉଛେ ଚିନାବାଦାମ ଖାଇଲେ ଚୋପା ପକେଇ ଦଉଛେ ସେଇ ଜିନିଷ ରାଇଟ୍ ଆମେ କରିପାରୁଛେ ଏଠି କାହିଁ କରିପାରୁନେ କାରଣ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସେଟଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ଟପିକ ଭାବୁଛି ହଉଛି ତାପରେ ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କାହାର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆସିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମେଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ
କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଟା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧିକି ଆମେ ଆଖିକି ହଁ, ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ମୋର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖିବେ, କେହି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ ଆସିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମେଇବୁ, ଜନସଂଖ୍ୟା କମେଇବା ପରେ ଆଜି ମାନେ ଦେର୍ ଇଜ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସଠିକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ଆର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆନ୍ଧ୍ର ଚିଫ୍ ହଁ, ଠିକ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆନ୍ଧ୍ର ସେଇଆ। ଚିଫ୍ ସିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଚାରିଟା ପିଲା ତାମିଲନାଡୁ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା, ତିନିଟା ପିଲା ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତେଣୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ ଏବେ କଲା। କଥା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ସଚେତନ କଲେ ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢିଯିବ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଆକ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରଚାର କରୁନି ବୋଲି ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସୋଲାର ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଲଗାଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ। ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଯୋଉ ଗାଡି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡି ବ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତାର ଯେତିକି ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ହବ ଡିସଆଡଭାନ୍ଟେଜ ବି ସେତିକି ହଉଛି, କାରଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମ ଏଟା ଗାଡିଟାକୁ କିଏ ଆପଣ କହିପାରିବି, ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ବସିଲେ ତମେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଚାର୍ଜ ସେ ବି ହେଇଯିବ। ପ୍ରକାର ହଁ, ହଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଥାନଲ ଚାଲିଛି। କଥା ବି ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇଟି ରୁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଥାନଲ 20% ଯାଏ ମିଶି ପାରିବ, ତାଠୁ ବିୟଣ୍ଡ ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଯେ ନାଇଁ 20% ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଥାନଲ ଆମେ ମିଶେଇବାନି, ଏଇ ସାର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ୟୁଜ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଦରକାର ଏବଂ ସାର୍ ରିଅଲ ସାର୍ ସାର୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ବି ତାକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ତେଣୁ ତେଣୁ ଅଲରେଡି ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଇକୋ କ୍ଲବ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶ ସମିତି କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ସମିତି ଅଛି। ଆଉ କଣ ତାଠୁ ଅଧିକା ସଚେତନ ଦରକାର? ତାପରେ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇପାରିବ। ସଚେତନତା ମାନେ ଖାଲି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ତମେ ହଁ, ଯେତିକି ଶିଖିଲ ତମ ପରିବାରକୁ ସେୟା ଜଣା, ତମ ପାଖ ତେଣୁ ଆଖର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜଣା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ବୁଝାଅ। ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ we ହଁ can reach their parents। ହଁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ କି କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ନମସ୍କାର। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ କହିଥିଲେ, ମିଛ କହିବା ମହାପାପ, ଏଟା ହସ୍ତାକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ୟାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ପାଲ ପକା ହେଇଛି ସେଟା ଏକଦମ ନିବୁଜ ଭାବରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛିଣ୍ଡା ପାଲ କଣା ପାଲ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେତାଜୀ ସେତୁ ଉପରେ ଯୋଉ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ବାଲି ପଡିକି କଡ ଯାକ ସବୁ ଗଦା ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାକୁ କାଢିକି ପକଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ପାଲ ଏଠି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ପଡିଛି, ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପାଲଟେ ପଡିଛି, ତାର ପାଲର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିୟମ ଅଛି, ପାଲ ପକେଇବେ, ପାଲ ପକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କହିଲେ 3 ରକମର ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ହଉଛି ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୋଧେ, ତୃତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ବୋଧେ ସମାଜରେ ବେଶୀ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସକାଳରେ ଯୋଉ ଯାଉଛି ନଈକୂଳ ଆଡେ ବୁଲିବାକୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓଳାଓଳି କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ତାକୁ ଥୋଇକିରି ଡିଆସିଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ଏଗୁଡା କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛ? ନା ଏଗୁଡା କୁଆଡେ ଏତେ ବୋହି ନଉ, ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମକୁ କହିନି କୋଉଠି ନେଇକି ପକାଅ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଦିନେ ମେୟର ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଳିବାକୁ ମନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଜଳା ହଉଛି। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲେ ସଚେତନତା କରି କେମିତି, ଯଦି ପାଠ ତ ପଢି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ବାଟେ କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଖାଲି ନିୟମ କରିଦେଲେ ତ ହେଇଯିବନି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଭଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ସୀମିତ ସମୟରେ ଅଧିକ କହିହବନି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ସବୁ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁନି, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟୁଆ।
ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟୁଆ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ରୁହନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ। ସେ ତାଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ PhD କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ ଆମ ସହିତ ନୂଆ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଇଜାକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। थैंक यू सर। इनफैक्ट बहुत भल लगिला आज एते गुरुत्वपूर्ण गोटे डिस्कशन आज चली मु रास्ता अच्छी मु जानी पारनी मोर नेटवर्क ठीक रे अच्छे कि नहीं, बट मु पूरा माइन्यूटली शुणुली डॉक्टर साहब कथा। डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही बहुत सुंदर भाव ये जिनस माने गोटे गोटे पॉइंट ही बुझाऊले। स्कॉलर मानकर भी क्वेश्चन आंसर दौले। बरद बाबू को धन्यवाद देवी मत आज नुआ करी एते सुंदर एसोसिएशन को थिंकर्स क्लब को मत आज इनवाइट करिसेंती। बहुत भल लगिला। मो परिवेश ऊपर डेफिनेटली किछि ना किछि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे कार्य करे। बिकॉज मो रोटरी इंटरनेशनल 3262 रे मध्ये भी अछि मो पास्ट प्रेसिडेंट। सो एटा बेसिकली आमर जदि मु टिके सम अफ करिवि पिला माने भी अछंती जहां हमें सुनिले वी हैव टू जो कहती अवेयरनेस विदिन द सिटीजन अवेयरनेस एनवायरनमेंट एक्शन प्लान जो अछि जदि सिटीजन माने ऑन डेली हैबिट्स को जदि चेंजेस करि पारिबे इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस वेस्ट, कंजर्व वाटर, एनर्जी, आउ बिल्डिंग कम्युनिटी एक्शन बहुत सुंदर सजेशन मध्य देले। किंतु मेजर कथा जोटा कहली आमे हमर एक्शन आउ हमर कथा जदि दीटा मैच न करिवो सब बेले ए डिस्कशन ता ही डिस्कशन रे रहि जबो। when we are talking about small micro management आमे जदि कहिबा गोटे ब्रश भी आमे सकाळु उठी की ब्रश माने करूछु आमे सेथरे मध्ये भी आमे गोटे प्लास्टिक को धरि की ब्रश करूचे। तो जदि आमे सेही सब टाइनी जिनस को जदि रिप्लेस इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक हैंडल वी हैव टू रिप्लेस टू द बैम्बो हैंडल। कारण आजिकली आसी गलानी चारकोल बैम्बो हैंडल रो ब्रश पेन यूज करूचे बहुचे यूज एंड थ्रो व्हाट वी आर थ्रोइंग ए प्लास्टिक पेन वी आर थ्रोइंग। So a small things if we can fix बहुत गुड़े एमती जिनस अच्छी हमर डेली हैबिट रे apart from this vehicles जोटा EV आउ आमे यूज करूचे कि सोलर यूज करूचे ता सहित जदि आमे एई सब टाइनी हाई habits मध्ये चेंज करि पारिबो every citizen starting from your Gen Z if I can say then that will be definitely reduce बहुत मात्रा रे ए जो पॉल्यूशन पई हम आज कथाबार्ता करचे ही पारिबो। सेकंड कथा होची आमे गोटे प्रोजेक्ट करथुलु आगरु ग्रामांचल रे जो पॉल्यूशन हुए पोखरी रे बायो एंजाइम माने घरे कमला चप्परु केमती से माने वाटर प्यूरिफिकेशन करि पारिबा आमे गोटे प्रोजेक्ट करथिलु एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। सेटा गां गहली रे आमे सिखौतलु जे पोखरी को केमती तमे प्यूरिफाई करिवो ताको टेस्ट होतला वाटर। सो जोटा कि इकोनॉमिकल होतला आ घरे घरे कमला चप तो आजिकली माने अवेलेबल ता द्वारा केमती से माने करके क्लीनिंग वाटर करूथिले। थर्डली केते गुडे जो माने सब एनवायरमेंटल करूचंती कंसर्न करके स्टार्टअप्स अछंती स्पेशली मो जेनजी मानको कहिबी गोटे स्टार्टअप जो माने सपोज गोटे इको फ्रेंडली रो पेन करूचंती कि नोटबुक करूचंती कि एनीथिंग करूचंती गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज एंड एनकरेज देम ड्यू द कोर्स। मु देखि छि केते जन स्टार्टअप जेहेतु मो केते बडा स्टार्टअप मेंटरिंग करे से माने करूचंती बट जेहेतु मार्केट रो चाहिदा रहू नाही सेति पई से माने बाध्य होई कि बंद करूचंती कारण मार्केट लिंकेज। कारण जेतेबेले से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट करछन डेफिनेटली कंपैरेटिवली जेतेबेले नॉर्मल प्रोडक्ट रो अधिक होची लोक किनु नाहंती कॉस्ट फैक्टर टाको देखुचंती। सो इफ गवर्नमेंट विल impose certain subsidies on this raw material definitely से माने
ମାର୍କେଟ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବି ବଢେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମେଜର ଆମର ଓଡିଶା ପାଇଁ କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡିଜାଷ୍ଟର, ବନ୍ୟା ହଉଛି, ବାତ୍ୟା ହଉଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇକି ଘର ଉଡି ଯାଉଛି। ସୋ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ମତେ ଫେରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଭାଇଜାକରେ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଠି ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ମେକିଂ ଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦିସ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନରୀ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଦେयर। ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ରୁଲ୍ସ ସେଇ ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଉନି। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚଲାଉଛି, ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଇଟିପି ଆଉ ଏସଟିପି ପଲ୍ୟୁସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସଟିପି ଇଟିପି ନଦେଲେ ତମକୁ ପଲ୍ୟୁସନର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନବ ଆମକୁ ଇସି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଫାୟାର ମିଳିବ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲର ଯାବତୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିପାରିବନି, ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ରନ୍। ସୋ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଯଦି सर्टिफिकेशन को मैंडेट कराजिबो, इवन द कंस्ट्रक्शन रो पार्ट ऑफ ग्रीनरी अपन देखुछन अपार्टमेंट करूछन सब जगह गोटे तार ग्रीनरी रो ना गंध नाही। So this kind of mandate has to be given by the government that if you are doing some construction, this much of greenery has to be there. एटा अलगा सहर रे अछि। आउ एठी कोन होछि गच्छ जदि काटुचंती मु देखिछि पुणे हो कि जाओ से माने इरोज करूचने गच्छटा को उठेई कि रिप्लेस करूचंती और गोटे गच्छ काटिले तांको मैंडेट फाइन पडुछि नहले तमे केते तार बदल रे केतिकिटा गच्छ लगेबो तांको गोटे इंपोज करा जायछि आईन। एठी से सब नाही। So all these things मु भाबुची हमर परिवेशविद माने अच्छंती आपण माने माने आर्टिकल भी लेखुचंती that this kind of stringent rule disciplinary factor has been जदि impose करा जाए to each and everyone जे उद्योग हो चाहे सिटीजन्स हो समस्त को जदि गोटे डिसिप्लिनरी एक्शन भीतर बांधी दिया जाए I think self-discipline is much required rather than the government imposing disciplinary factors. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯୋଉ concern ଅଛି global warming, we are going towards the global warming can be controlled by discipline within. Thank you very much. मते आजी एते समय chance देले and in fact I love to be associated with this thinkers club in near future. जय जगन्नाथ। धन्यवाद डॉक्टर चिदानंद खटुआ। You are also a known social worker। ଆଉ ଆପଣ Yes. ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମୋର ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ସେଥିରେ ଟପିକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂକଟ ଓ ସମାଧାନ। ଏତିକି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସଂକଟ କହିବେ ଏବଂ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବି କହିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ୱିଦିନ୍ 3 minutes ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିବେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ 30 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସଚେତନ ହେବା। ଆଜିର ମିଟିଂ ବହୁତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ରଖିବେ। ଆମେ ତେଣୁ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛରେ ଫର୍ମାଟିନ୍ ମିଶୁଛି, ଏହା କିଭଳି ଭାବେ କ୍ଷତିକାରକ। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମିଷ ହଉ ବା ନିରାମିଷ ହଉ ସେଥିରେ ବି କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ପରିବେଶ ରିସେଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଛେନା। ଆପଣ ଛେନା ଧରା ହେଇଛି, ପନିର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ହେଇଛି କଟକ ସହରରେ। ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ କନସର୍ନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯୋଉ ସବୁମାନେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ହଉନି ବୋଲି ତା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଇକୋ କ୍ଲବ ଗଠନ ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶ ସମିତି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେମିତି ଚଲେଇବା। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହବା, ଆହୁରି ସଫଳ ହବା। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ। କୁହନ୍ତୁ।
सर ये जो प्रोग्राम रियली वी आर ऑल फॉर्चुनेट एक्चुअली आमर ग्रुप जोटा रोचे पूरा सिविल सर्विस पिला माने प्रिपेयर होछंती डिफरेंट एग्जाम पे यूपीएससी और ओपीएससी पे तांको पई रियली दिस सेशन बहुत हेल्पफुल काहेकि ना एते डिटेल रे और एते जणे एक्सपर्ट टू सुनिबा और एते डायमेंशन रू सुनिबा हम पई हमें वी कैन नॉट गेट ऑल दिस थिंग्स गोटे बुक रे हमें केबे पाई परिबनी तेनु जोटा लेटेस्ट माने डाटा सार कहले और जो डिफरेंट डायमेंशन नु कहले एटा केवल हमर माने एग्जाम पई न हमर लाइफ पई भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो सेति पई राइट वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर एंड सच ए फोरम जो थी डाइवर्स फील्ड रो लोक रहउछंती एंड डिफरेंट एक्सपर्ट मानु हमको सुनिबा को सुयोग मिलुची तो हमें आगामी दिन डेफिनेटली ए भलिया प्रोग्राम डेफिनेटली हमें माने प्रति वीक रे हो किंबा मंथ रे गोटे दीटा करबा जोटा कि डेफिनेटली आम भितरे आमे जो कहूचे यूथ मानक भितरे तांको भितरे गोटे जदी से नॉलेज टा राइट ट्रांसफर हबो गोटे नेक्स्ट जनरेशन को देन दे विल बिकम द लीडर ऑफ द सोसाइटी एंड दे कैरी ओवर दैट थॉट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन सो डेफिनेटली एटा गोटे बहुत भलो सजेशन आपण देछन एंड हेल्पफुल करछन तेनु थैंक यू सो मच सर थैंक यू हमको विवेक पट्टनायक बोधे ए दिगरे सहयोग करचंदी आज तांकर सभापति करिया थिला सर बोधे मु फोन करथिली सर को पाइलिनी सर कोन केमती असुस्थ अछंती कि कोन एंगेजमेंट जाननी सर विवेक पट्टनायक अछंती कि सर जॉइन करना है बोधे हां ठीक अछि आपण समस्त धन्यवाद मो टिके खाली लास्ट दीटा हाँ, वर्ड हाँ। कहब चाहिबी हां कोन आजिर टेक अवे मेसेज होची रिसोर्स कंजर्वेशन आउ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आज्ञा ए आज्ञा दुईटा टर्म रिसोर्स डेली लाइफ रे आमे समस्त जदी रिसोर्स कंजर्वेशन करिवा आउ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जहाँ काम करछे मो परिवेश मो प्रकृति ऊपर कोनोसी नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो नाही ए प्रकार माइंडसेट जदी थरे आम भितर डेवलप हबो ताले बहुत परिवर्तन हबो थैंक यू धन्यवाद सो मच आ जनसंख्या कमेबा गोटे रे ठीक रखिबा ना जे जति जनसंख्या पारिबो शुणु 1800 मसीह रे पृथ्वी रे 100 कोटी थिले अच्छा 1800 मसीह रे आजी हाँ। अछंती 820 कोटी माने आई वर्ल्ड रे नंबर 1 वर्ल्ड 2050 को हेजिबे 1000 कोटी माने वर्ल्ड रे नंबर 1 इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 बट एटा सारा वर्ल्ड पृथ्वी रो पॉपुलेशन 1000 हाँ। कोटी ने जेते इंडिया में जेते कोन समस्त गोटे परिवार गोटे संग रखिबा ना मूलरु करबानी ना दीटा तीनटा करबा ना कोनटे कोंतु नहीं शुणु आमे जदि निजे कंट्रोल न करछे ताहले नेचर विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स अनेक डायनासोर भलिया जो माने मोस्ट पावरफुल एनिमल्स थिले से माने एक्सटिंक्ट हे जाइछंती मनीष गोटे समय आसीबो सेमिति एक्सटिंक्ट हे जाई पारे कना चाइना नेचर विल कोन टेक केयर ना चाइना कोन नियंत्रण करथला पुनी कोन देखले तार कोन असुविधा होला से पुनी कोन अगेन स्टार्टेड टू हाई द नंबर्स तनो सेटा कोन व्हाट इज द तेरे सीक्रेसी बिहाइंड इट ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର सेटा ଆଡଲ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଟା ବଢିଗଲା ଯୋଉଟା ୱାର୍କିଂ ପପୁଲେସନ ଟା କମିଗଲା अच्छा ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ଚାଇଲ୍ଡ ନର୍ମ ଟା ରଖିଥିଲେ ସେଟା ଉଠେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ପିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି कि हमर सेटा हमर हमर टेम्पररी कोन हेछि हमर कोन हबा उचित कोंतु ଆପଣ ହଉଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆଉ ଅଧିକ ବିବାହ କରିକି ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ 66 ମସିହାରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆମର ହଉଛି 40 କୋଟି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 147 କୋଟି ହେଲାଣି सेटा सबटु माने बड़ समस्या वर्तमान माने परिवेश प्रदूषण रो ତାପରେ नंबर 1 ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସଷ୍ଟେନେबिଲିଟି पॉपुलेशन बढ़िले रिसोर्स अवेलेबिलिटी कमी कमी जीवो हां राइट ରିସୋର୍ସ ରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସଷ୍ଟେନ କରିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ ଅଛି ଅପ୍ଟିମମ୍ ନମ୍ବର कैरिंग कैपेसिटी ଆସିବ କୋଉଠୁ ठीक Optimum अछि capacity- आपण नेक्स्ट टाइम आपण से खाद्य प्रदूषण पर गोटे प्रिपेयर हुंतु ओके सेटा हमें नेक्स्ट टाइम करबा ओके नमस्कार धन्यवाद थैंक यू सो मच नमस्कार थैंक यू सर गुड नमस्कार समस्त